ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സൂഫി സയ്യിദ് തങ്ങളുടെയും ഹസൻ സഖാഫുൽ ഹദറമി തങ്ങളുടെയും പേരുള്ള തബറുക്ക് വിതരണം നടത്താനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് എല്ലാം ഖൈറിലും സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലുമാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി ഔദ്യോഗികമായി പൊതുസമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു. إلى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات خواص عبادك المدفونين في هذه القرية وحواليها من السادات والعلماء العاملين رضي الله عنهم ونفعنا بعلومهم في الدارين. الفاتحة. النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الجوائز وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم وصل وبلغ مثل صواب ما قرأناه وما صليناه وما سلمناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة أولا منا إلى حضرة نبينا وشفينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم إلى حضرات أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم إلى أرواح خلفاء الأربعة الراشدين وبقية الأشرة المبشرة المحاجرين الأنصارين. اللهم إلى حضرات ساداتنا البدريين والأحديين الخندقين الخيبرين التبوكين والحنين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. اللهم إلى حضرات جميع الملائكة الله الكرام أجمعين. اللهم إلى حضرات ساداتنا التابعين والسلف الصالحين الأئمة المجتهدين خصوصا من إلى حضرة المشارق والمغارب وطب الأقطام الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا أحمد البدوي قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا إبراهيم الدسوقي قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا سلطان الهند خواجة معين السيد الجميل قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا قطب الزمان نبي المنفرمي قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة سيدنا مالك بن دينار القرشي قدس الله تعالى سره العزيز. وإلى حضرة
سيدنا محمد بن الشريف المدني العالمي قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة سيدنا رئيس الزايد محمد أبو بكر المدبوري قدس الله تعالى سره العزيز وإلى حضرة جدي قرة عيني السيد فضل بوقوة قدس الله تعالى سره العزيز وأبيه قرة عيني مسوري السيد محمد بابنغوة قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة جدي قرة عيني تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة سيدنا شهيد الصوفي قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة سيدنا حسن سقاف قدس الله تعالى سره العزيز ثم إلى حضرة صاهر الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين اللهم إلى حضرات من ماتوا منا من آبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وصائر أقاربنا خاصة وإلى أمرات أموات المسلمين مع القرى عامة إنك على كل شيء قدير اللهم زد لهم شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وعزا لا عزهم وجاء لا جائهم وكرامة لا كراماتهم على درجاتهم في الجنة اللهم بحقهم وبجاههم يسر أسيرنا اللهم يسر أسيرنا اللهم يسر أسيرنا وسهل أمورنا واقض حاجاتنا واشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي الأمراض اللهم بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من كل وصف مباعد من مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على سنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب ربتهم وعنس بعثتهم وآمن روحتهم ونفذ قربتهم ونبر محلتهم ورفع درجتهم وكن لنا ولهم وليا وبنا وبهم مفيا اللهم اغفر لنا واغفر لهم ورحمنا ورحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والشهداء والصديقين والصالحين اللهم بارك لنا في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا وبارك لنا ولمن حضروا في هذه المجلس يا رب العالمين اللهم يسر لنا أمورنا كل أمر راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا اللهم كن لنا صاحبا وعونا ومعينا في سفرنا وخليفة في حضرنا وأهلنا ومالنا يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مسرودا ولا محروما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ಮಹನೀಯರೇ, ತಂಗಳ್ರವರ ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅತಿಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಟಿಐಎಂಜೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜನಾಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮಖ್ಲೂಕೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹ್ಬಿಹಿ
അജ്മഈൻ അൽ ഫായിസീന ബിറളില്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ആമുഖമായി കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് മന്ത്രിമാർ ഈ വേദിയിലേക്ക് വരാനുള്ളത് കൊണ്ടും ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന സയ്യിദ് മുഖ്താർ തങ്ങൾ കുമ്പോൾ അവരുകൾക്കും തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മഹാനരായ സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അഥവാ ഈ നാടിനെ കുറിച്ചോ സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശദീകരണം ആവശ്യമില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ തന്നെ എവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ അഥവാ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേദി ഈ നാട്ടിൽ ഒരുങ്ങാൻ തന്നെ കാരണം മഹാനരായ സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയാം, നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം, നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിന് അഥവാ നമ്മുടെ ഈ ജമാഅത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനകളുടെയോ അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികളുടെയോ നേതൃത്വം ഈ നാട്ടിനില്ല. ഈ നാട്ടിനുള്ളത് മഹാനായ സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുകളുടെ ആത്മീയമായ ഒരു നേതൃത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത്. ആ മഹാന്റെ ഉറൂസ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനവ്വർ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് 4ാം ദിവസമായ ഇന്ന് അതിന്റെ മുഖ്യവേദിയായ പൊതുസമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിന് ഇന്ന് ഈ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്കറിയാം മഹാനരായ കുമ്പോൾ KS ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ അവരുകൾ. അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ജനലക്ഷങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇളകാത്ത സിംഹാസനം ഇന്ന് ആ സയ്യിദ് KS ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ കുമ്പോൾ അവരുകൾക്കുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിനയവുമായിരുന്നു എന്ന് തുറന്നതായ ഒരു സത്യമാണ്. അദ്ദേഹം ഈ വേദിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖ കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്റെ മകനായ അഥവാ ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സ്വന്തം മകനുമായ സയ്യിദ് മുഖ്താർ തങ്ങൾ കുമ്പോൾ അവരുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല സയ്യിദ് KS ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ കുമ്പോൾ അവരുകൾക്കും മകനായ മുഖ്താർ തങ്ങൾ കുമ്പോൾ അവരുകൾക്കും അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതവും ചെയ്യുകയാണ്. മാലാർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷൻ ഉസ്മാൻ ആജിക അവരുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമുക്കറിയാം കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ഖാദിയായ സയ്യിദ് ജിഫ്രി തങ്ങൾ അവരുകളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മായി മരിച്ചതുകൊണ്ട് ഇന്ന് 7 അഥവാ 11 ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് നടത്തിവരുന്ന ഷഹീദിയ ദറസിന്റെ ഉസ്താദും മുദരിസുമായ നമ്മുടെ നേതൃത്വവുമായ സയ്യിദ് സാലിം അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവരുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് താജുൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് മാലാർപ്പണം അഷ്റഫ് ജൗഹരി ഉസ്താദ് അവരുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഇന്ന് കർണാടകയുടെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഹൈഗർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മന്ത്രി RV ദേശ്പാണ്ഡെയും ആരോഗ്യമന്ത്രി UT ഖാദർ അവരുകളെല്ലാം ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവരുകൾ ഈ സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഈ സ്റ്റേജിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വാഗത പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಜನಾಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಂಗಲ್ರವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಸೈಯದ್ ಸಾಲಿಂ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ತಂಗಲ್ರವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ക്ഷമിക്കണം, നമ്മുടെ ഇവിടെ കന്നഡ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ നമ്മുടെ അബ്ദുൾ റഷീദ് സൈനി കാമിൽ സഖാഫി കക്കിഞ്ചെ അവരുകളെ
ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മാലാർപ്പണത്തിന് വേണ്ടി കാതരമായും അവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ಮಾನ್ಯರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬೋಪಯ್ಯನವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹ ಅಪ್ಪಜಟೋಲಂಡ ಶ್ರೀ ಮನುಮತಪ್ಪನವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಿ ಎ ಶಾದುಲಿಯರವರು ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮಖ್ಲೂಕೀನ್ وعلى آله وصحبه أجمعين. നമ്മുടെ താജുൽ ഇസ്ലാം മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ കീഴിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട വലിയുല്ലാഹി الشيخ صوفي الشهيد رضي الله عنه سيد حسن സഖാഫ് الحضرمي رضي الله عنه അവരുടെ ചാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മറ്റ് മഹത്തുക്കളുടെ ഉറൂസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേദിയിലാണ് നാം ഉള്ളത്. ഇവിടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എത്തിയ മത നേതാക്കളും ജനപ്രതിനിധികളും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക നേതാക്കളുമായ ഒട്ടനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കളായ എംഎൽഎമാരും എംപിമാരും മന്ത്രിമാരും അടക്കം ഒരുപാട് വിശിഷ്ട അതിഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഇവിടെ എത്താനുള്ളത് കൊണ്ടും സുദീർഘമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിന്റെ വേദിയല്ല. സഹോദരന്മാരെ, എരുമാട് എന്ന് പറയുന്ന അതിമഹത്തായ എവിടെയും ആരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഈ പരിശുദ്ധ ജമാഅത്ത്, ഈ നാട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളുടെ സൂഫി വര്യന്മാരുടെ ജീവിത ചര്യ അയവിറക്കുന്ന, അവർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന, നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചിട്ടകളും നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെയും സാമൂഹികപരമായ ഇടപെടലുകളെയും വിധികളും വിലക്കുകളും നമുക്ക് മുന്നിൽ അവർ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അവർ എല്ലാം വിനിയോഗിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു തആല ഭൂമിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള പതിനായിരങ്ങളുടെ ലക്ഷങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നതാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾ ഒരുപാടായി അവർ ഈ ഭൂമി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞിട്ട് 200-ലധികം 300ഓളം വർഷം മുമ്പ് ഷഹീദായ രക്തസാക്ഷിയായ സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉറൂസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സെറ്റപ്പുകളും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അഴകും സുന്ദരമായ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ 300 വർഷമല്ല, പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും മനസ്സിൽ, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ, വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സിൽ, ഈ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ
ഇത്രയും അവിടുത്തെ മഹബത്ത്, ആ പ്രിയം വേരൂന്നി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് അവർ പഠിപ്പിച്ച മതമൈത്രിയുടെയും പരസ്പരം സ്നേഹത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും മാർഗമാണ് അവരുടെ മാർഗമെന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ്. മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലാത്തവരും, എല്ലാ ജാതികളും, എല്ലാ മതസ്ഥരും, എല്ലാ വേദക്കാരും ആ പരിശുദ്ധ ഹളറത്തിൽ വരികയും അവിടെ സംഭാവനകളും നേർച്ചകൾ അർപ്പിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഇവിടെയുള്ളവരെ കണ്ട് അവരുടെ വിഷമം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നേതാക്കളായ മന്ത്രിമാരായ ഇവിടുത്തെ ഭരണത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിച്ച നേതാക്കൾ അവരും വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരുന്നു തരുന്നതും നമുക്ക് വേണ്ട ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നതും നമുക്ക് മുന്നിൽ അവർ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതും ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ആ വലിയ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് വലിയ സ്ഥാനമർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ നിർത്തി അവിടെ ഇരുത്തി നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും സമയം ഞാനിപ്പോൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം വേദി ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കുകയാണെന്ന് ഭംഗിയെന്നി മനസ്സിലാക്കി ഈ യോഗം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫത്ഹൻ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ അത്യുന്നത വചനത്തിൽ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಾಲಿಂ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಸಯ್ಯದ್ ಅವರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅನುಮತಿಯಂತೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯನವರು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ದಿನ, ಪವಿತ್ರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರು, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್, ಅವರ ಲಾಯರ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆದಂತ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನ ಕಾಣೋದು. ನಾವು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಇದೆ. ಅದರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೊಡಲು ಆಗಲೂಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡು ಇರುವಂತದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ. ಈ ಗ್ರಾಮ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ, ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಾಲೆಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 2,92,00,000 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿ
ಇವತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಹಾರ್ದವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂದೇಶ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಆಚರುವ ಆಚರಣೆ, ನೀತಿ, ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ತುಂಬುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯೊಡನೆ ಸೇರಿರುವಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಂದೇಶ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರಂತೆ ಬಾಳುವಂತ ಅವಕಾಶವು ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್. മുന്നേറിയിരിക്കുന്ന ബോധമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, മറ്റു മതവിഭാഗത്തിലുള്ളവർ, നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഫി ഷഹീദ് വലിയുള്ള അവരുടെയും ഹസൻ സഖാഫ് അബ്റമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവരുടെയും ഉറൂസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം, ഒരു സമാപന ദിവസത്തിലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ കൂട്ടായ്മയെ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന, അവൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, സ്വീകരിക്കുന്ന സദസ്സുകളിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, ആരിഫ്യങ്ങൾ, അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് കൂടിയവരാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അവരെ സ്നേഹിക്കാനുണ്ടായ കാരണം അവർ സമുദായത്തിന്, സമൂഹത്തിന് നൽകിയ ഗുണങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ
അല്ലാഹുവിന്റെ ജല്ല ജലാലുഹു അവൻ ഇറക്കിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആ ഖുർആനിൽ വളരെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിലൊരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഒരുപാട് ചിന്തകളും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കുവാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാനും സാധിക്കും എന്നുള്ള നിലക്ക് അല്ലാഹു നമ്മുടെ നേതാവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജിബ്രീൽ മുഖേന ഇറക്കിയ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ആ ഖുർആൻ 100% നെഞ്ചിലേറ്റിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ജനങ്ങൾ വ്യതിചലിച്ചു പോകാതിരിക്കാനും ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ ജീവിതത്തിലൂടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന് അത് പകർത്തി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ നക്ഷത്രത്തുല്യരായ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളെ പിൻപറ്റിയ സ്വഹാബത്ത് അത് ഓരോന്നായി ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു കാര്യവും വിടാതെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കോർത്തിണക്കി അതിന്റെ ഒരു പരിപൂർണ ഹബീബായ നിബിതങ്ങളുടെ ജീവിതം അവർ പകർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ആ സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് താബീങ്ങൾ വഴി അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലുസുന്നത്തുൽ ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ കാണിച്ച പിന്തുടരുന്ന പാരമ്പര്യം അതാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതും ഇനി അങ്ങോട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതും. ആ പഴമയുടെ പാരമ്പര്യം തന്നെയാണ്. എത്ര പുതുമ കയറിക്കൂടിയാലും അവസാനം തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് യഥാർത്ഥ മുഖ്ലിസീങ്ങളായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ കാണിച്ച ആ പാരമ്പര്യത്തിലേക്കാണ്. ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതങ്ങളും ജാതികളും വർഗങ്ങളും വർണ്ണങ്ങളുമുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം. ഈ രാജ്യത്തിന് അതിൻ്റെതായ പാരമ്പര്യമുണ്ട്, സംസ്കാരമുണ്ട്, സാഹോദര്യമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്. അതെല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ജാതികളും എല്ലാ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മകളും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യം. എന്തുകൊണ്ടും മന്ത്രി വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അത് ഇവിടേക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മഹാന്മാരാണ് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സൂഫി ഷഹീദ് വലിയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഹസൻ സഖാഫ് ഹളറമി തങ്ങളും. അവർ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത്? അവർ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ, അവരുടെ വിനയത്തിൽ, അവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജാതി മതവിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെയും അവർ സ്വീകരിച്ചു. ഇന്നും ഈ ഉറൂസിന് വരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മറ്റ് ഹൈന്ദവരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള വിഭാഗക്കാരും അവരെന്തുകൊണ്ടോ ഈ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എരുമാട് എന്ന പ്രദേശത്തേക്ക് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചും അവർ ഇവിടെ എത്തുന്നു. അവർ ഈ സമുദായത്തിന് നൽകിയ സൗന്ദര്യം, പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചം, ആ ഈമാനിക ആവേശം കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്. ആ സാഹോദര്യത്തോടെ, ആ സ്നേഹത്തോടെ, ആ പാരമ്പര്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെന്നും ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ. എന്നും പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദീനിനെ ഉയർത്തി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരൊറ്റ ഒരു വാക്ക് മതി അതിനെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. സാഹോദര്യം, സ്നേഹം, മറ്റുള്ള മതവിഭാഗക്കാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ദീനിൽ നമ്മൾക്ക് അനുയായികൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, അന്യനെ കാണുമ്പോൾ, ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ധർമ്മമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പ്രവാചക ഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അത്രയും അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അയൽപക്കത്ത് പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ
വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ എന്നിൽപ്പെട്ടവരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവാണ് പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവിടെ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ ഏത് മതവിഭാഗക്കാരനാണോ ഏത് മതത്തിലുള്ളവനാണോ എന്ന് ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. മനുഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ടതല്ല മാനവികത, അത് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഉമ്മ വെച്ച മക്കളെ പോലെ സാമുദായിക സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ ഒരു സുന്ദരമായ ഭാവി പടുത്തുയർത്തണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ സദസ്സിന് നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಆತಕೋಯಲ್ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಲ್ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ಜನಾಬ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ವಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮಖ್ಲೂಕೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವ ಸಹ್ಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ಅಲ್ ಫಾಯಿಜೀನ ಬಿರಿಲ್ಲಾಹ್ ಮಾ ಬಅದ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವ ಬರಕಾತುಹು. ನನ್ನ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಮತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ತತ್ವಾಧಿಷ್ಠಿತ ನಮನಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಯ್ಯದ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರುಗಳೇ, ನಾನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈವಾಗ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ವಿಪರ್ಯಾಸಕರವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ. ನಾವೊಂದಂತೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಾನು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂದು ಬೋಧಿಸಿದಂತಹ ಹಿಂದುವಿನ ನೈಜ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ನೆರೆಮರೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೋಮುವಾದಿ ಆಗುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಮಹಾನರಾದ ಪ್ರವಾಚಕರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸಿದರು, ಅಕ್ರಿಮ್ ಜಾರಕ ವ ಕಾನ ಕಾಫಿರ, ನೀನು ನಿನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವನೊಬ್ಬ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನನಾಗಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಸ್ಲಾಂ ನಮಗೆ ಬೋಧಿಸುವುದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ನಿರಪರಾಧಿಯನ್ನು ನೀನು ಕೊಂದರೆ ಸಕಲ ಮಾನವ ಕುಲವನ್ನೇ ಕೊಂದಂತೆ. ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾ? ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಬೃಂದಾವನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಹೂವುಗಳಂತಿರುವ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇತರ ಮತಗಳ ಈ ಬೃಂದಾವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಸೈಯದ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ಕೆಎಸ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ತಗಳರವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಪರಿಚಿತರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಂತಹ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಗೃಹ ಖಾತೆಯ ಒಂದು ಸುಧಾರಕ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅವರನ್ನು. ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು, ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನವರು ಅವರು. ಅದೇ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕರೆಯೊಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾಲೇರ ಖಾದರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ
ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಮುಖಪರಿಚಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವುದು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾಯತಿನ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಹಾಕಲು ಮಾಯಿನ್ಸಿಯ ಜಮಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾಯತಿನ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು, ನಮಗೆ ಸುಪರಿಚಿತರು. ಅವರದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ ಪರಿಚಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟಿ ಜಾನ್ ರವರು ಅವರು MLC ಇವಾಗ ನಮ್ಮ MLC ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಲು ಜಮಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ KG ಬೋಪಯ್ಯ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಕೆಲ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಷಾದವೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಅವರ ಅಭಾವದಿಂದಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಸಹ ಕೆಲವು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಆಗಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಅಭಾವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಶ್ರೀ MC ನಾಣಯ್ಯ ಅವರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಾವದಿಂದ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ BT ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರುವಂತಹ JDS ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ VP ಶಶಿಧರ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ವಿಟ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆಗಿರುವಂತಹ KM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನೆರವಂಡ ಉಮೇಶ್, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರು, ನಮ್ಮ ಸುಪರಿಚಿತರು, ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಆಗಿರುವಂತಹ ನೆರವಂಡ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೂ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಮನುಮುತ್ತಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೋಟೇರ ಚಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಸಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಅವರು. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನಾಪೋಕ್ಲು ಜಮಾಅತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಂ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯೋಲೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಂಡೀರ ಮನು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತಿನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಸಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸಹ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಅತ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಬಾಳ್ಗೆ. ಒಂದು ಹಿತನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಿನ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಂಧೋತ್ಸವ ಉರುಸ್ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಡನಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ ಆದಂಥ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಜಾರ್ಜ್ ರವರೇ, ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಟಿ. ಜಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಶಶಿಧರ್ ರವರೇ, ಉಮೇಶ್ ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುಗಳು ಕೆ. ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತವೃಂದದವರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾವಣೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಆಗಬಹುದು ಘೋಷಣೆ. ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ 4 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆಶೀರ್ವಾದ ಫಲಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂತ ಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಾಡುವ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳು ಯಾರ ವಿರೋಧಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಮಾಡುವ ಹಿಂದೂಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಾಗ್ಲಿ, ಪಾರಸಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಜೈನರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಧರ್ಮೀಯರು. ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ದಯೆಯಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಯ್ಯ ಅಂತ.
ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಯೆ ಕರುಣೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನೆ ಪರಸ್ಪರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವಶಕ್ತ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿಯ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರಿಗೂ ಶರಣಾಗತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗ್ತವೆ ಹೊರತು ಯಾರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡುವಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲು ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಆದಂತಹ ನೆರವಂಡ ಎಂ ಉಮೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೆಆರ್ ನಗರದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟೆದಾರರು ಅಂತಾರೆ. ಪಟ್ಟೆದಾರರು ಅಂದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನಿದ್ದಂಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೊಡಗಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಟ್ಟೆದಾರ ಯಜಮಾನನಂತೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೊಡಗು ಮೈಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾದ ನನ್ನ ನಾಯಕರು ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ಬಹುಶಃ ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಹಳ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಟಿ ಜಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ದೂರದ ವಿಟ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಮನವನ್ನು ಒಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೆಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗುರುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಮಹನೀಯರೇ, ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಬೆಳೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಪರಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಮಾಸಿದ ಬಟ್ಟೆಯ, ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಯ, ನೋವಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಜನರ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಜಮಾಯತ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಡಗಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ವಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ
ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬೇರೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋಂತನ್ನ ನಾವು ಸೂಫಿ ಸಾಹಿದ್ರವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರೆಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಫಿ ಸಹೀದ್ರವರ, ಕಾವೇರಿ ತಾಯಿಯ, ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪನ, ಜೀಸಸ್ನ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೃಪಕಟಾಕ್ಷದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೂಫಿ ಶಹೀದ್ರವರು ಮರಣಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮನೋಟಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಂದು ಹಸು ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ತುಂಡರಿಸಿ ಆ ಮರಣಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸೂಫಿ ಶಹೀದರಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿಗೆ, ಸೂಫಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗಾಲ ಅದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ? ಒಂದು ಹಸು, ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ, ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಹಸು ತನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸರಪಳಿಯನ್ನ ತುಂಡರಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಪ್ಪ, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹರಕೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಿರುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಮರೀಕರಣ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಂತರದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 99% ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಲವು 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ MC ನಾರಾಯಣವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು. ಇವತ್ತೂ ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಸೇರಿದಂತ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ, ಇಲ್ಲಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರ್, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಮಾರು 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, MA ಮಾಡಿನ 100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 60ರಿಂದ 70 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಾಪೋಕ್ಲು, ಮಡಿಕೇರಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡವರು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ MA ಮಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಾವು ಇವತ್ತೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 1000 ಕುಟುಂಬಗಳು MA ಮಾಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಈ MA ಮಾಡು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಬಡವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿಪರವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೊಳಗೆ ಮಿಳಿತವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10 ಬೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ MA ಮಾಡಿಗೆ ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮತ್ತು ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಭಂಡಾರವಾಗಿ ಹರಕೆಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜಮಾಯತ್ತು ಯಾವುದೋ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಉಚಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಜಮಾಯತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಹೊರೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಜಮಾಯತಿನಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಾವುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಜಮಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅನಾಥಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ವಸತಿಯನ್ನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನ ಕರಳಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಮಂಜೂರು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಈ ಸೂಫಿ ಸಾಯಿದ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟರು, ಈಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಸಾಲದಾಗಿದೆ. ತಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲಮೌಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಎಮ್ಮೆಮಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಪಕ್ಕದ ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಒಂದು ನಡುವೆ ಒಂದು ಕಾವೇರಿ ಹೊಳೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇದೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 15ರಿಂದ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ದೂರದಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಬ್ಬ ಸೇತುವೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿರುವಂತವರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಅಂತ ನಿಲುವನ್ನು ಇರುವ ತಾವುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಮತ್ತು ಬೇಂಗೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಈ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಒಂದು ಚೈನ್ ಅನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಸರ್. ತಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವೊಬ್ಬರು ಜನಪರವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಜನಪರವಾದಂತ ನಿಲುವುಳ್ಳಂತ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ. ಬಹುಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತ ಭಗವಂತ, ಆ ಸೂಫಿ ಶಹೀದ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೋವುಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಆ ಮಾನವೀಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವೂ ಸಹ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದಂತ ವಿಶ್ವನಾಥನವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳಿಗೆ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೋದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಲೋಹಿಯಾವಾದಿ, ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ, ಅರಸೂರವರ ಒಬ್ಬ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಲಾದು. ದೇವರಾಜ ಅರಸೂರವರ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ವಿಶ್ವನಾಥರವರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗೂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತಹ ಸೂಫಿ ಶಹೀದ್ರವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಕರುಣಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿದ್ರೆ ಹಿರಿಯರಾದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದರವಿಂದಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು. ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸಲಾಂ ಅಲಿಕಂ. മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കന്നഡത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാം. താജുൽ ഇസ്ലാം ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಜಿಯವರೇ, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಟಿ ಜಾನ್ ಅವರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಳೇ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗುಡ್ಡರಾಯರ ಕಾಲದಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು. ತಾವು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ MLA ಆಗದೆ ಪಕ್ಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ MLA ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರೇ, ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ, ನನಗಂತೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿಯವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಈ ಉರುಸಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುವ ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನನಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ನೀವು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೊಡಗಿನವ. ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಲೆವೆಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಟೌನ್ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ ಚರ್ಚ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಬಾಬು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯವರೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾಪೋಕ್ಲು ಬಾಬು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಡುಬಂಡ ಬಾಬು ಅವರು, ಹೌದು, ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಅವರು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ನಾಪೋಕ್ಲಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುಂಡೂರಾಯರು, ಎಂ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಅವರು, GK ಸುಬ್ಬೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಗುಂಡೂರಾಯರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ 4ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ 89ರಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನಾಯಕಿಯಾದ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದರೂ ಸಮೇತ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕನಸಲಿ ಸಮೇತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದು ಅಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಶ್ವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರತು ದೇವರು ಒಂದೇ. ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ದೇವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮೇತ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಮಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆಕಸ್ಮಿಕ. ನಾನೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟು ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈಯ ಬದುಕಿದವರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ರಾಜಕಾರಣ ಬರುವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವರೇ. ಅದು ಹಿಂದೂಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತರಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನ ಮಾತ್ರ ಈ ತರ ಒಂದು ಗಲಭೆಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಮೇತ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದು ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮೇತ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬಿಟ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವರು ಇರುವುದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಿಮಗೂ ಸಮೇತ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಹಕ್ಕು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರಾಗೆ ಬಾಳನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡಗಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೇತ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಆ ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡಗು ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ 50 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಮೇತ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಳಿಗೆಗೂ ಸಮೇತ ನಾವು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಿಡಿದರೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಥಾತಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೀ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಚಾರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು, ಅವರು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರೋಡು ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವನಾಗಿ ನಾನು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೇತುವೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮೇತ ನನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದರ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೊಡಗಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಾಗ, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂಗೆ ಸೂಫಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜನರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ನಾನು ಇನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಡವಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಮಾತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಸಮೇತ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ದೇವರು ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ವಿ.ಪಿ. ಶಶಿಧರ್ ಅವರು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆ ಸೂಫಿ ಸಹೀದ್ರವರ ಈ ಉರ್ಸ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣದ ಗಣ್ಯ ನಾಯಕರೇ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುರುಗಳೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಲ್ಮೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಲೇಸನ್ನೇ ಬಯಸು ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾಡು ನಮ್ದು. ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾನವತಾವಾದ. ಇಂಥದೊಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅನನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯನ ಬಿಂಬಿಸುವ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೆಲವೀಡು ನಮ್ದು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ಗುಣ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಆ ಪರ್ಷಿಯನ್ನರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ಪಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಆಚರಣೆಗೆ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮಹಾರಾಜ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗಿನ್ನ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದಂತ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಲೋಟ ಹಾಲನ್ನ ತಂದಾಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಸಿಹಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಲನ್ನ ಸಿಹಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ತೇವೆ, ಒಂದಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಈ ನಾಡನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ, ಸವಿ ಉಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಈ ನಾಡನ್ನ ಸವಿ ಉಣಿಸ್ತಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಇಲ್ಲೇನು ಸೂಫಿ ಸಹೀದ್ರವರಿಗೆ ಹಸು ಹಾಲು ಉಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು
ಸುಖಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಚುನಾಯಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸುಖಿ ಭಾರತ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೆಮ್ಮದಿ ಭಾರತ. 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದಂತ, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇಲ್ಲದಂತ, ಯಾವುದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಲ್ಲದಂತ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲಂತ, ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತೆರೆದಿಲ್ಲಬಲ್ಲಂತ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಬಹಳ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಡೆಸಬಲ್ಲಂತ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಆದ್ಯತೆಗೆ ನಮಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಜನರನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪಠ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಲೈಬ್ರರಿಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿಚಲಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುವಂತ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವೇಷವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬರಹಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮೊದಲು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ನೆಮ್ಮದಿ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾರತವನ್ನ ಎಮ್ಮೆಮಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಇಂಥ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಈ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಅಶಾಂತಿ ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಘಟಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಲ್ಲುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸವಿದ್ರವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಏನ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದು ಕೊಡುವಂತ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂದೇಶದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲಿ, ಅದು ಪರಿಣಾಮಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳಿತನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಶಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಪಿ ಶಶಿಧರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನದಾಗಿ ವಿಟ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನವರೇ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು 2 ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಹುಮಾನ್ಯರೇ, ತಂಗಳ್ರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳೇ, ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕಿಂಜೆಯವರ ಭಾಷಣ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೀಗ ಬಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಅವರವರು ಈ ವೇದಿಕೆ, ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕೊರತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಏನೇ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಏನೇ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಸಮುದಾಯ ಇವತ್ತೇನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟು 47ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೊಡಗು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ರು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, 24 ಜನ MLAಗಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಒಂದು MLA ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ಇವತ್ತು ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದ್ರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಮತದಾರರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ.
ಈ 5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮತದಾರರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 1/5 1 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 5ರಲ್ಲಿ 1 ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಸದಸ್ಯ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ 1 ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು? ನಮಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಾಗ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ನೀವು ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವತ್ತೂ ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳೇ ಬೇರೆ, ರಾಜಕೀಯವೇ ಬೇರೆ. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬೆರೆಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಶಾಲೆ ನಾವು ಧರ್ಮ ಕೇಳುವಾಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇದಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇದಾ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇದಾ ನಿಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು? ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಯುವಕರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫುಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡೋದು, ಕರ್ಕೊಂಬರೋದು, ಮಾಡೋದು, ಅದೇ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಅವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಆಗಬಾರದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಿನ್ನಮತವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೌರಿಯನ್ನ ಈ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೌರಿ ಕಾಸಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಯುವಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಕು. ಡೌರಿ ಅಥವಾ ಕಾಸಿ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ನಿಕಾವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯುವಕರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾತಿನವರು ಮೊನ್ನೆ ಈ ಉರುಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿವಸ ಮುನವರ್ ತಂಗಳರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 4 ವಿವಾಹವನ್ನ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸಾಲದು, ನೀವು 40 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡು. ಈ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡಿನ ಈ ಒಂದು ಜಮಾತು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ, ಬಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಾಯಕರುಗಳು ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉರುಸ್ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಂತಹ ಹಲವು ನಾಯಕರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿಪಿ ಶಶಿಧರ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹು ಮುಕ್ತಾರ್ ಆಚಕೋಯ ತಂಗಲ್ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಜುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಗಾರರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ MSM ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸೇನಿ ಕಾಮಿಲ್ ಕಕ್ಕಿಂಜರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅದರಂತೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಎ ಬಿ ಉಮರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಎಂ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಸಾಲಿಂ ಸಕಾಫಿರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಿತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರಿಗೂ, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ, ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬಾಣೆಗೆ ಹೊರಡಲು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಹೊರಡಲು ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಇರುವುದರಿಂದ ഹലോ 3 സലാത്തോടുകൂടി യോഗം തിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. പ്രിയമുള്ളവരെ, മഹാനായ സൂഫി ഷഹീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തബറുക്കിന്റെ ഭക്ഷണം കൃത്യം 4 മണിക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. പേരാവൂരിൽ നിന്നും വന്ന കുന്നിത്തല മുഹമ്മദ് അലി എന്നവരെ കാത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടവർ മുഹമ്മദ് അലി എന്നവരെ കാത്ത് മൈക്ക് ബോർഡിൽ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നു. ഉടനെ എത്തുക. നമ്മുടെ ഉറൂസിന്റെ നല്ല നടത്തിപ്പിന് വൺ വേ സിസ്റ്റം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആയതിനാൽ വണ്ടികളെല്ലാം വൺ വേ സിസ്റ്റമിലൂടെ മാത്രമേ ചലിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് അറിയിക്കുന്നതോടുകൂടി മേലെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഗതാഗതക്കുരുക്ക് വളരെയധികം അനുഭവപ്പെടുന്നതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വോളണ്ടറീസും അങ്ങേയറ്റ പരിശ്രമത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ ഗതാഗതം